نحن طلاب لكم من فرنسا، ونحن مسلمون فرنسيين، وكما هو يعلم فضيلتكم فإن الانتخابات عندنا على الأبواب، فهل يجوز لنا أن نصوت على الشخص الذي نراه أقل شرا على المسلمين؟ والله ما أدري، هذا ليس عندي جواب على هذا. أولا، المسلمين يوجدون في بلاد الكفار وتحت حكم الكفار، هذا مشكل، ويتركون الهجرة وتجري عليهم أحكام الكفار، هذا صعب. نعم. Est-ce que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes? Tu ne sais pas? Qu'est-ce qu'un républicain doit savoir et qu'on apprend à l'école, au collège? Que la loi des hommes est bien entendu supérieure à la loi de Dieu. Et c'est fondamental. Et donc toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens particulièrement? Qu'on n'a pas le droit de ramener sa religion à l'école. Oui. Ni de symbole. Et voilà. Oui, certes. Mais pourquoi c'est un bien de ne pas ramener sa religion à l'école? Je suis musulman, je ne veux pas influencer une personne qui est athée ou chrétien de devenir comme ça. C'est que finalement la religion que tu vis, c'est quelque chose qui t'appartient à toi. Donc c'est de l'ordre de l'intime. C'est interdit de prier dans un établissement laïque. Comment? On ne peut pas interrompre la prière. Oui, mais c'est interdit. C'est un établissement laïque. On n'a pas le droit. D'accord, très bien. Comment ça je filme? Je montre. Je montre. Tu n'as pas le droit de filmer ça. Si, j'ai le droit de filmer. Par contre, on n'a pas le droit, c'est un établissement laïque. Tu n'as pas. بارك الله فيكم شيخنا. يقول الأخ السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، لي أولاد وإما أن أجعلهم في مدرسة عامة وفيها تعليم الشرك والتلوط والفحشاء والمنكر، وإما أن أجعلهم في يا أخي إما وأن كيف الإنسان يسأل عن أن يجعل أبنائه في الشرك واللواط والزنا ولا لا؟ هذا شيء لا يحتاج السؤال. بارك الله فيك. نعم. لأنه شيخنا في فرنسا يسجن إذا لم يدخلهم أي مدرسة. ولا سجن. وممكن يأخذون أطفال يدخلونهم رغما عنه. الله المستعان، نسأل الله العافية. هذه عاقبة البقاء في ديار الكفار. كيف الإنسان يدخل ابنه ليلوط أو يلاط به أو ليزني أو يفعل فيه اللواط أو يشرك بالله؟ كيف الإنسان يدخل يقول تفضل يا ابني خذ المصاريف والبس اللباس الجميل لكي تشرك بالله؟ هذا رضا بالكفر ورضا بالشرك، ويخشى على فاعله والعياذ بالله أن يكون مال قلبه إلى الكفر وإلى اللواط وإلى الزنا والعياذ بالله، يخشى على فاعل ذلك. نعوذ بالله من ذلك. والله إن أكل الميتة في بلاد المسلمين وأكل ورق الشجر، بل أرجو ألا يكون الموت جوعا أهون من ذلك. كيف يا أخي وأصحاب نبيك عليه الصلاة والسلام مات أطفالهم جوعا تحت أقدام أمهاتهم في شعب أبي طالب لما منع الكفار قاطعوهم مقاطعة عظيمة، فمات الأطفال جوعا، وأكل الصحابيات والصحابة الميتة من الجوع. أن تقول إما وإما، ما في إما وإما، ما في إلا إما واحدة تذهب إلى توحيد الله وإلى إفراد الله بالعبادة، ولو تمشي على قدميك إلى بلد من بلاد المسلمين. الله المستعان. قال: وإما أجعلهم في مدرسة النصرانية وما فيها تعليم التلوط والفسق وفيها دروس لتعلم دين النصارى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، نعوذ بالله من ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي أنت والله على خطر عظيم، أنت على خطر عظيم. كونك مجرد أن تسأل هذا السؤال: ما رأيك في أن أدخل أبنائي مدرسة النصارى ليدرسوا أن عيسى ابن الله وأن مريم باغية والعياذ بالله، وأن الله له ولد الذي قال الله فيه: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، والعياذ بالله. كونك تسأل عن هذا يدل على أنك ضعيف الإيمان جدا، ضعيف جدا جدا إيمانك. فيا أخي عاود إيمانك، هذا شيء لا يحتاج إلى سؤال ولا يحتاج إلى جواب.
بالفطرة وبالعقل هذا شيء معروف لا يجوز أبدا هذا. نعم. Et j'expliquais que la hijra, elle se divise en deux, elle a deux jugements. Soit elle est obligatoire, soit elle est mustahabba, recommandée. Et j'expliquais, et c'est pas ma parole, vous le trouverez dans les livres de fiqh, tous les livres de fiqh, de toutes les écoles confondues, vous trouverez que celui qui est en mesure d'afficher ouvertement sa religion dans un pays de koufr, alors la hijra ne lui est que recommandée. Pourquoi? Parce qu'il est en mesure d'ouvertement pratiquer sa religion. Une femme, elle peut sortir avec son niqab, son djilbab, les enfants, ils peuvent prier à l'école. Mon fils, il a 13 ans, il est pubère, il peut quitter l'école pour aller au Jumu'ah, etc., etc., etc. Si tu n'es plus en mesure de pouvoir ostensiblement revendiquer ta religion, la pratiquer au grand jour devant tout le monde dehors, si tu ne peux plus ouvertement pratiquer ta religion, alors là, la hijra, elle n'est plus recommandée, elle passe au statut au-dessus, l'obligation. Il devient obligatoire. Maintenant, la question à se poser en France, ce n'est pas pour qui voter, Mélenchon, Zemmour, Macron, je suis perdu. C'est pas ça la question. La question c'est comment je vais faire ma hijra, par bateau ou par avion ou par voiture? Quel moyen de locomotion je vais emprunter pour faire mes valises et quitter ce pays d'islamophobie? Pourquoi la hijra, elle est devenue obligatoire? Parce que, je ne vais pas donner des statistiques comme ça tirées de mon chapeau, hein. Je ne vais pas dire 90%, 95%, vous le savez vous-même. Il n'y a pas besoin de chiffres, il suffit de regarder autour de nous. Déjà, nous qui vivons en banlieue parisienne, c'est une catastrophe. Je n'imagine même pas comment font ceux qui vivent dans la France profonde, en Alsace, en Bourgogne, en Franche-Comté, ce que vous voulez, ce genre de petits patelins, comment ils font pour pratiquer au quotidien leur religion, sans concession sur leur foi, sans à chaque fois concéder des morceaux de foi pour plaire aux koufars et pour se soumettre à leurs lois. Pourquoi la France est devenue une terre dont il est obligatoire de faire la hijra? Pour tellement de raisons. Et moi, lorsque je vous en parle en tant qu'imam qui a prêché en France de longues années dans plusieurs mosquées différentes, et j'ai toujours rencontré les mêmes problèmes et la même adversité par rapport aux prêches de vérité. En France, les imams n'ont pas le droit de dire la vérité. Et ce n'est même plus l'État français qui nous met des pressions directement. C'est directement nos recteurs, les présidents de mosquées, qui nous interdisent de parler du voile, qui nous interdisent de parler d'al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. On s'allie avec les musulmans, on se désavoue des mécréants. Même le mot mécréant, il ne faut absolument pas le mentionner sur le mimbar, c'est dangereux. Dire sur le mimbar que la loi d'Allah est supérieure aux lois des hommes et à la démocratie et à la République française, c'est signer son arrêt de mort, c'est signer la fin de son CDI ou son CDD, c'est même signer la fermeture de la mosquée. Les mosquées ferment les unes après les autres. Les instituts islamiques, les écoles coraniques ferment les unes après les autres. Donc tu fais quoi, Akhi? Tu fais quoi, Ukhti? Maintenant que tu as des enfants pubères, qui dit enfant pubère dit adulte, mukallafoun, c'est-à-dire responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas les moyens de les mettre dans le privé musulman, ou bien il n'y a plus de place pour toi, ou bien tout simplement, il n'y a même pas de lycée, collège musulman autour de toi. Après tout, il y en a combien en France? Une vingtaine? Une trentaine? Sur combien de villes? Ça ne suffit pas. L'offre est bien inférieure à la demande. Donc tu vas être contraint, soi-disant contraint, de le mettre dans l'école publique. Qu'est-ce qui va se passer à l'école publique? Sans même parler des lois de koufr, qu'on nous martèle à longueur de journée, le respect de la laïcité qu'on martèle à longueur de journée. Allons-en à l'essentiel, la prière. Quand ton enfant il est pubère, c'est 5 prières par jour aux heures fixées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas je pars du matin, je pars de chez moi le matin à 7h alors que le Fajr il est à 7h30 et je rentre chez moi à 19h, je rattrape les 5 prières de la journée. C'est toi qui seras responsable d'avoir mis tes enfants dans une école, dans un établissement où ils ne pouvaient même pas prier. Ton fils, à partir du moment où il est pubère, c'est un adulte. En tant qu'homme adulte, il est obligé de se rendre au Jumu'ah, à la prière du vendredi. À cause de toi,
il va rater tous les Jumu'ah de toute sa scolarité, si ce n'est les vacances scolaires. À cause de toi, ta fille ne pourra même pas porter le khimar à l'école. Et je dis khimar parce que je suis gentil, je veux vous ménager. Sachant qu'à la base, on vous l'a déjà dit, le voile légiféré pour la femme, c'est le djilbab, voire même le niqab en présence d'hommes étrangers, et qui plus est en présence de kuffar. Et ça, c'est le madhab de l'imam Malik. C'est pas le madhab de Sami le rigoriste, l'intégriste. C'est le madhab de l'imam Malik en présence de kuffar, de mécréants. La femme n'a pas le droit d'exhiber son visage et ses mains. Elle doit tout couvrir. Ta fille, à partir du moment où elle est pubère, 11 ans, 12 ans, ça y est, c'est devenu une femme. Elle est obligée de se voiler le visage et les mains devant des étrangers kuffar. Et toi, non seulement tu ne lui fais pas porter le niqab, non seulement tu ne lui fais pas porter le djilbab, mais carrément tu vas l'envoyer sans voile à l'école, dans toute sa parure. Pire que cela, à l'école, tu as des cours de musique obligatoires. La musique est haram en islam. Tes enfants vont pratiquer la musique à cause de toi. Il y a des cours d'art plastique où on va les obliger à faire des représentations d'êtres doués d'âme, ce qui est aussi haram. Il y a des cours de natation où ta fille va être à moitié nue devant son instructeur, devant son professeur et tous ses camarades de classe. Et le sport de manière générale, le PS, où on requiert pour les élèves une tenue adaptée, c'est-à-dire un survêtement très moulant qui va dessiner toutes les parties, que ce soit les parties féminines comme les parties masculines d'ailleurs. Est-ce que tu as réfléchi à tous ces éléments, Akhi? Au lieu de nous dire il faut voter, sans avoir la moindre jugeote dans ton esprit, sans même avoir cherché à réfléchir et voir plus loin que le bout de ton nez. C'est facile de crier au vote, d'accord. Et une fois que j'ai voté, qu'est-ce que je fais en France de ma foi? Qu'est-ce que je fais de mes enfants? Qu'est-ce que je vais dire à Allah Yawm al-Qiyamah? Donc voilà pour toutes ces raisons qui fait que de nos jours, on n'a plus le droit d'immoler soi-même sa bête, que nos femmes n'ont même plus le droit de porter le niqab dans la rue, le fait que depuis le tout début, on n'a jamais eu le droit de lancer l'adhan. Je vous rappelle que l'adhan, c'est une obligation qu'il soit lancé du haut des minarets, dans le sens qu'il soit lancé à l'extérieur de la mosquée. L'adhan, il n'est pas censé être contenu à l'intérieur de la mosquée. Sinon, quel intérêt? L'adhan, son but, c'est d'avertir les gens au-dehors des mosquées, au-delà des mosquées, que la prière va bientôt avoir lieu. Si tu le fais avec ton petit micro dans l'enceinte de la mosquée, quel intérêt? Par contre, les cloches des églises qui sonnent toutes les heures, un peu partout en France, ça ne pose de problème à personne, et encore moins à nos gouverneurs et à nos représentants ici en France. Que on voit des énormes croix, des crucifix en haut de certaines montagnes, lorsqu'on prend les routes de France, ou voire même dans certains patelins, où il y a carrément des stèles avec des idoles de la chrétienté, des stèles à l'effigie de la Vierge Marie, en pleine rue, soi-disant dans un pays laïque qui s'est détaché de la religion, ça ne pose de problème à personne. Mais nous, on nous empêche de lancer un simple adhan juste 5 fois par jour, et non pas plusieurs fois par jour, à chaque heure, comme le font les églises lorsqu'elles sonnent leur cloche. Nous, on ne peut pas lancer l'adhan. Toutes ces choses mis bout à bout, qu'est-ce qu'il nous reste de notre foi? Une seule de ces choses à la base, un seul de ces interdits fait qu'on est en situation de non-possibilité d'afficher ouvertement sa religion en France. Si simplement mon fils manquait le Jumu'ah à cause de ça, c'est déjà une raison pour faire la hijra. Ajoute à cela que ta fille ne peut pas porter le voile à l'école. Ajoute à cela la laïcité, la propagande. Ajoute à cela les cours d'éducation sexuelle depuis la primaire. Avant, à mon époque, on étudiait ça en 5e, 4e collège. Maintenant, c'est dès la primaire qu'on leur montre des gens tout nus et qu'on leur montre comment ils se reproduisent. Subhanallah. Comment voulez-vous que vos enfants grandissent dans la foi dans un pays tel que la France?